So பாடல்களுக்கு வந்து வரிகள் எழுதியிருக்கிறது வந்து பா விஜய். So how do you think the lyrics have shaped up? Pa Vijay, I mean, it looks like a Pa Vijay utta vera aale illa the mark actually. But I think most of the songs, everything was written by Pa Vijay in all my films. I think it's one comfort because you like the way he coins the words. It's Vittaga Kavingar. அப்படி அவருக்கு வச்சுருக்காங்க பேர். நான் வந்து அவருக்கு வந்து சூப்பர் மேட்டரில் எழுதுங்க தலைவா, உங்களுக்கு நான் மேட்டர் கவிஞர் நான் வந்து பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா his ideas are such beautiful, his ideas and with the way he projects, and he knows what I want, so he'll never divert out of the script. ஒரு lyrical quality, and he's very particular about what the characters are, how they speak, இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது, because it's a very nice thing to know. Only then he can write what the characters are singing. And he is very cooperative in terms of, and most of the song, ஒரு interesting fact என்னன்னா, உட்காந்து அவன் வந்து ஒரு 10 நாள் புளிஞ்சி மனசெல்லாம் புளிஞ்சி அப்படி நைட் தூக்கம் இல்லாமல் உட்காந்து லிரிக்கெல்லாம் எழுதுறது அது மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. Most of the songs have happened in just less than 5 minutes. Okay. When we sit, and that is the magic of Yuvan and Pa Vijay and myself when we sit together. Hey, we'll do that. It's like a group of friends sitting in a tea shop and talking, no? That's how we used to make the album. Okay. So hey, Maria, super line எழுதுறேன் பாரு இப்போ கடகடன்னு we used to write. So the dummy lines, most of the dummy lines have always become the original lines. Actually, because it's instinct, it's from the heart, what you feel instinctive, and we go with the instincts, and that's how most of the songs, and it's unbelievable, and some of the biggest hits have always been the songs which have just written just on the spot in just less than 5-10 minutes actually. And something about Subha, your story writing, our partner, avara patti edha solunga. Okay, Subha, the writers, they want, I think I'm supposed to work with them for Billa 2, and I was supposed to do that. That's how I first met them. And it didn't happen. So later when me and this film was happening, I met them. So I said, Subha sir, நம்ம திருப்பி அவங்கள ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறது தான் பயங்கர காமெடி. ஏன்னா நான் அவங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அவங்களை பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அங்கே இருந்த நடந்து அவங்க 2 பேர் வந்தாங்க ஆக்சுவலாக. கார்லேருந்து இறங்கி வந்து பயங்கர ஷாக்கு. எல்லாம் பயங்கர கொஞ்சம் வயசானவங்க தான். நான் அப்படி யோசிச்சேன், என்னடா இது அப்படின்னு. So when you started interacting with them, you knew that they were actually younger than you. So you got to know that the age is not in the way you look. The age is inside. வயசு அப்படின்றது உள்ளே இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ தேவர் அவுட்ஸ்டாண்டிங், தேவர் த மோஸ்ட் ஃபன்னியஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் த மோஸ்ட் ஃபன் லவிங் பீப்புள் டு ஒர்க் வித். அண்ட் இந்த ஃபன்னெல்லாம் விட்டுருங்க, பட் தேவ் ரிட்டன் சம் phenomenal writings, novels and all these things. Outstanding, their writings are big. And the voracious readers know a lot about them. And I didn't know much about them. There was a plus in it. So because I was trying to work with them in the story, and they would take a lot of references. And when they take a lot of references and when they take a lot of their experiences is what I've gone through their stories. So that is one beautiful thing. And most of they've penned some of the most sharpest dialogues. If you trailer dialogue was penned by Subha. And we share the credits with story, screenplay, and they've written the dialogues. And one interesting fact is, I think நிறைய பேர் இது நான் சொன்னேன்னு என்னன்னு தெரியல, ஆரம்பம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு போது கதையே இல்லை ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு. ஸோ when I sat with them, கதை ஆரம்பிக்கலான்னு ஒரு கதையை லாக் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கதை எடுக்கல. That is one interesting thing. Then I think I took the call of saying, no, I don't think I want to work this. And the producer was comfortable in accepting that. Even Ajith sir was comfortable in accepting that, saying, I don't want to do this. I think I want to do something else. Adun solte, we completely got another story, so what actually you people are seeing. So that is a key of, was the most very interesting point. And it was beautiful. And what I really like about Subha, one most important thing is their detailing. They will try to keep very close to reality, and they would mail open பண்ணாலே சுபா சுரேஷ் பாலா 2 பேர் அவங்களோட மெயில்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா they would do so much of reference and researches to convince you even for a small thing. To convince you even for a small thing, that means எங்கேயும் தப்பாக போயிடக்கூடாது அப்படின்னு. So they should all the facts, and I think that's a research they did in their writing which has helped a lot in writing this film. ஆரம்பம்ல காஸ்டிங் எப்படி ஆச்சு? அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆர்யா சார் கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார், விஷ்ணுக்கு என்ன விட்ட வேறு ஆள் இல்லை, ஆர்யா இல்லைனா சித்தா அப்படின்னு சொன்னார். இஸ் தட் ரீசன் ஆக்சுவலி ஏன் ஆர்யாவை இல்லை காஸ்ட் பண்ணிங்கன்றதுக்கு? ஓகே, தட்ஸ் ட்ரூத் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இப்போ என்ன கதை போட்டாலும் நம்ம சுற்றி வந்து என்கிட்ட தான் வர போறியான்னு கேட்பான் ஆக்சுவலாக. இல்லைடா, நான் அது வந்து இது மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன், மச்சான் நிச்சயமாக வந்து 3 படத்தில் அவன் மூஞ்சை பார்த்துறேன். ஏன்னா இன்னொரு வாட்டி அந்த கேமரா மூலியமாக அந்த ஸ்க்ரீனில் அவன் மூஞ்சை பார்த்தேன்னா பயங்கர அலர்ஜி மச்சான், எனக்கு இது வேண்டாம், நான் வேறு யாரை வச்சு பண்ணிக்கிறேன். சரி மச்சான் சுற்றி இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. See, the reason being, why you work with only these people, Ajith sir mattum, Arya mattum, and again back to Nayan, there are certain reasons. I can't work with many people abdindradha, I can really work, but I'm very comfortable with them.
ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தலை பற்றி சொல்லணும், அது வந்து ஒரே தலை தான் நிஜமாகவே, ஹானஸ்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும்னா. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு 10 பேருக்காவது யோசிச்சு பேசுகிற ஆள் கிடையாது. அவர் வந்து 10 பேர் பேச்சும் கேட்க மாட்டார். ஏன்னா அவருக்கு என்ன தோணுதோ அது மட்டும் தான் பேசுகிறார். அது மாதிரி ஆளுங்களை ஈஸியாக டீல் பண்ணலாம். உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு நோண்டுற ஆளுங்களோட டீல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பேசுகிறது அந்த மாதிரி ஆளுங்களோட. ஸோ இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அண்ட் ஜாமி ஆர்யா கேட்டிங்கன்னா நானும் ஆர்யா வந்து வி மூவ்டு டுகெதர். அண்ட் என்னோட குவாலிட்டிஸ் வந்து பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வென் யூ பில்ட் எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் எந்த ஒரு இது வந்தாலும் யூ வில் ஒன்லி கிவ் யுவர் ஷேட்ஸ். ஒரு காமெடியாக இருந்தாலும் உன்னோட ஷேடு தான் கொடுப்போம். அதுக்காக நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து வடிவேல் மாதிரி காமெடி பண்ணணும், நீங்கள் சந்தானம் மாதிரி இந்த பிட்டு நீங்கள் பண்ணணும், அது மாதிரி பண்ண முடியாது. பிகாஸ் உங்களோட ஹியூமர் பேட்டர்ன் என்ன இருக்கும் அந்த ஹியூமர் மட்டும் தான் வி வில் மெயின்டைன். அண்ட் உங்களோட ஸ்டைல் கோஷன் விச் யூ வாண்ட் டு கிவ் இட் டு த கேரக்டர். ஸோ இந்த 2 குவாலிட்டிஸும் ஆக்சுவலாக இவங்க கிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி டு காஸ்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் இஃப் ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் வித் எனி அதர் ஆக்டர் தென் மை ஹோல் பேட்டர்ன் வில் சேஞ்ச். அப்போ என்ன ஒன்று அந்த ஆக்டருக்கு வந்து என்னோட குவாலிட்டிஸ் தான் திருப்பி கொடுப்பேன். ஸோ ஏன்னா ஜாமி வாஸ் வெரி பிஸி. அந்த இது வந்து எல்லாம் மொத்தம் இந்த காஸ்டிங்கோட பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கல இந்த படம். இட் ஹேப்பன்ட் பிகாஸ் த ஸ்டோரி டிமாண்டட். பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஒன்லி வித் அஜித் குமார். இட் டென்ட் ஸ்டார்ட் வித் எனிபடி எல்ஸ். இட் ஸ்டார்டட் ஒன்லி வித் அஜித் அண்ட் தென் இட் பிகம் லைக் திஸ். அண்ட் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் யூஸ் பி குட் ஃபன். ஏன்னா ஒரு ஸ்கெடியூல் வி யூஸ் டு ஹேவ் அபவுட் 5 to 6 ஆக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி ஆன் செட். இட் யூஸ் பி சூப்பர் ஃபன். அண்ட் அவங்க எல்லாரையும் வந்து உட்காந்து பண்ணுற கலாட்டாவில் வி நெவர் ஹேட் எனி issues as such. In a general way, it's bound to happen. That's the truth. It's bound to happen. This is because Ajith was very comfortable. He didn't have any insecurity அப்படின்றது கொஞ்சம் கூட கிடையாது. That is why I think he is where he is. And Jamie வந்து அவன் யாரோடையும் பிரச்சனையே இருக்காது அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைஃப்பில். சரி ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். அண்ட் நயன் வந்து அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் தேர் டூயிங் இன் த ஃபில்ம். நான் வந்து ஒன்று உங்ககிட்ட சொல்லி அதை மறைச்சிட்டு இவங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லி மறைச்சிட்டு இது போட்டு நான் வந்து என் குழியை நானே தோன்றது. அது சரி தெளிவாக கதை முடிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு இதுதான் சொல்லும்போது செட்டில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஒன்று. அண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் தேர் டூயிங் அண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ் ஹவு ஸ்ட்ராங் தேர் கேரக்டர்ஸ். ஸோ அதனால தான் இந்த காஸ்ட் வந்து அதனால தான் இட் கேம் இன் டு பிளேஸ். ஸோ வென் ஃபன் ஆன் த செட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது ஆர்யா வந்து என்கிட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி நான் நடிக்கவே மாட்டேன், மற்றவங்களையும் நடிக்கவே விட மாட்டேன், விஷ்ணு வந்து என்ன வந்து கத்துவான், ஆனால் நான் வந்து ப்ளேமை வந்து அஜித் சார் மேலே போட்டுருவேன் அப்படின்னு. இது வந்து விஷ்ணுக்கு தெரியாது அப்படின்னு. டிட் யூ எவர் ஃபைண்ட் அவுட் இந்த மாதிரி அப்படின்னு? அவன் குடுமையே என் கையில் தான் இருக்கு. அவன் என்ன பண்ணாலும் தெளிவாக தெரியும். அவன் வந்து செட்டில் வந்து தனியாக சிரிச்சிட்டு இருப்பான். ஹில் பி லாஃபிங். உட்காந்து ஜோக் அடிச்சு தெரிஞ்சிருப்பான். அப்படியே கூடுவாங்க வா மச்சான் அப்படின்னு. என்ன மச்சான் டென்ஷனாக இருக்கா அப்படின்னு. ஆமாம் மச்சான் அப்படின்னா. ஏன்னா அவன் டென்ஷனாக இருக்கும்போது தான் ஒரே கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன். பிகாஸ் அவனுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்குது ஆக்சுவலாக. எனக்கு பிகாஸ் ஐ ஹேவ் தட் குவாலிட்டி. ஸோ எனக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் எனக்கு ஏன் இப்படி. பிகாஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் பேசிக் ஹியூமன் பாடி லாங்குவேஜ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தேர் எங்கே வா அப்படின்னு. என்ன டென்ஷன் உனக்கு? இல்லை மச்சான் இந்த சீன் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கு மச்சான், அதுக்கு நீ ரெடி பண்ணு மச்சான், ஏன்னா ஜோக் அடிச்சு சுற்றிட்டு இருக்கேன்னு. ஏன்னா அவன் ஜோக் அடிச்சானா தெரியும் நம்ம பார்ட்டி வந்து டென்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு. சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியாது. நான் இது வந்து நிஜமே அஜித் சார் கிட்ட சொல்ல, சார் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமான்னு. இவன் பயங்கரமாக ஜோக் அடிச்சிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆக்டர் நினச்சிக்கலாம். அதெல்லாம் கிடையாது, அண்ணனுக்கு ஃபுல் டென்ஷன் அதான் அப்படின்னு. ஓ அதான் கதையா அப்படின்னு. பட் இன்னொன்று ஒரு சீனில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங், ஆர்யா will hold the gun on Ajith. Hold the gun on Ajith and say I'm going to kill you அப்படின்னு. அந்த சீன் வந்து இட்ஸ் ப்ரிடாமினெட்லி ஆர்யா ஹஸ் டு பெர்ஃபார்ம். அது வந்து அஜித் சார் வந்து he will யாருன்னு நோண்ட மாட்டார். நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் நம்ம இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நோண்டுறது இதே கிடையாது. ஹீ நோஸ் ஓகே வாட்ஸ் மை டைலாக். ரஃப் ரிஹர்சல் ஒன்று பார்த்துருவாரு. இவன் ரிஹர்சல் பண்ணும்போதெல்லாம் ஜோக் அடிச்சிட்டு இருக்கான், அவரும் சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. ரிஹர்சல் நடக்கும்போதெல்லாம் ஜோக் அடிச்சிருக்காரு, அவனும் சிரிச்சிட்டு இருக்கான். எனக்கு தெரியும் பார்ட்டிக்கு செம்ம டென்ஷனு அப்படின்னு. சரி நயனும் சப்போஸ் டு பி தேர். ஸோ நயனுக்கும் சிரிச்சிருக்கேன், நயனுக்கும் தெரியும். சரி இவன் வந்து பாரியா இவன் வந்து பயங்கர கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நயன் நம்ம பயங்கர டென்ஷன் என்ன ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மச்சான் டேக் போயிடலாம் வாடா அப்படின்னு சொன்னேன்னே டேக்கு. அப்போ தான் அஜித் சார் கிட்ட சொன்னேன், இவன் வந்து எத்தனை கன் வச்சோன்னே ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். அஜித் சொன்னேன் ஐயோ தோ பாடுறா டே அப்படின்னு, இவ்வளோ நேரம் கலாட்டா பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் நீ அப்படின்னு. இட் வாஸ் தட் ஹெல்த்தி. இவர் ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஸ்கோர் அப்படின்றது. ஸோ அவன் வந்து சிரிச்சுட்டு கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்கான, இது ஒன்று தான் ரீசன் இருக்க முடியும். So talking about Nayanthara, in 2010 பாசன் கிட்ட பாஸ்கன் முடிச்சிட்டு when she came to Rajarani, there was this big hype about her. இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹியாட்டஸ்க்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு ஃபாலோவிங் இருக்குன்னா what do you think that is the reason? No, I think it's beyond beauty and glamour. Because that அதுதான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா what we are seeing is on screen, what we see is in the magazines. அப்படிதான். ஏன்னா நீங்கள் வந்து just having a beautiful body and just having a beautiful thing, you cannot become. இது வந்து இட்ஸ் பியாண்ட் எவ்ரி திங். இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஜித் சார் வந்து ஹவு டிட் he become get that mass, how did it build அப்படின்னா it is not only because of the films he does. அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலி. It's not because of the films, it is because of how he projects himself inside the head. That is the power of what you
project to the people. I think that is how she has projected herself. Because Nayan as a person, Patina, she's a very dynamic personality. And she's the most difficult person to deal with. அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. And she could be a very good friend and she's very tough. And she's built all by herself. And that is a personality which is projecting. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இது வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியாது உங்களுக்கு. யூ வில் ஃபீல் தட் திங். இந்த வந்து நீங்கள் அந்த ஹாப்பினஸ் அது வந்து நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் வந்து காமெடி சீன் போட கூட படத்தில் ஒர்க் ஆகாது. அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் இட்ஸ் கம்மிங் விதின். ஸோ அந்த மாதிரி இமேஜ் ஆக்சுவலாக தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் இமேஜ் தே பில்ட் in terms of Nayan. And she's very professional actually. But very professional அப்படின்னா you can't fool around. If you tell her 8 o'clock அப்படின்னு இது வந்து ஜென்ரலாக அவங்க சார் வந்து டைமுக்கு வந்துடுவாங்க, மேடம் டைமுக்கு வந்துடுறாங்க, அந்த கதை கிடையாது. She will be there dot with makeup. I think till today she is like that. That's why I think people love to work with her no matter what. And if she gives a date, she's there on the date. If she's not there on the date, you can't do anything to get a date. You really can't do anything. That's the truth. Because she's that professional actually. And it's very comfortable to work with those kind of people. ஓகேங்க டேட்டு கொடுத்துலாங்க, அதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாற்றி கொடுத்தலான்னா அந்த மாதிரி டேர்ட்டி ஆளுங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக.